So today we'll be seeing about exceptional handling. Exception handling. What is this concept? When an unexpected or unwanted event occurs. Unexpected or unwanted event occurs. My program should not terminate abnormally. Okay. When an unexpected or unwanted event, my program should not terminate abnormally. So for this, we use the concept of exceptional handling. సడన్ గా ఏమన్నా ఆ ఎర్రర్ కానీ ఏమన్నా వస్తే నా ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అవ్వకూడదు దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ లైన్ తప్ప మిగతా లైన్స్ అన్ని కావాలి మీకు ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఫర్ దిస్ వి యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్. Java basically has two types of errors. Java has two types of errors. The first one was compile time error, and the second one is runtime error. Okay, this compile time error is also called as, this compile time error occurs when there is a mistake in syntax. This runtime error occurs during program execution time. Occurs during program execution time. When will this exactly come? When there is a mistake in the logic or when a user enters wrong input data. This runtime errors occur. These runtime errors are further classified. Runtime errors are further classified into two types. What are they? Exception. Second one is error. These both comes under the category of runtime errors. Okay. Exception in the sense occurs due to the program during program execution time when there is wrong logic or wrong input data. This error occurs because of JVM failure. When will JVM get failed? Memory out of thing. So the memory is completely filled and the program cannot execute. These kind of errors cannot be handled by the programmer. Okay, JVM will take care of such kind of errors. When there is no space for execution, then JVM stops the program there itself. Okay, this programmer cannot do anything in this. Okay, and this exception, now this exceptions are again classified into two types. Exceptions are again classified into two types. What are they? Compile time exception, and the other one is runtime exception. Okay, this compile time exception in the sense it is identified before runtime. Identified before runtime. Runtime exception in the sense it is divided based on the identification identified during runtime. Compile time ante runtime kanna munde we can notice that
రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్. రన్ టైమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలోనే తెలుస్తాయి. కంపైల్ టైమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడే మనకు తెలుస్తాయి. ఓకే, దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అని డివైడ్ చేశారు. రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, నెక్స్ట్ is unchecked exceptions. Handling is mandatory are called checked exceptions. Unchecked exceptions, handling of exception is optional. These are called unchecked exceptions. So let me explain you this with a diagram. What is the superclass of all the classes? Object. Object. Yeah. Yeah. Object is the superclass of every class present in Java. Okay. What is the superclass of exceptions? Throwable. Okay. This throwable is divided into two categories. One is exception and the other category is error. Okay. Which comes under error? Virtual machine error. In other words, it is called as out of memory error. Exception. Exception is further divided into two types, checked and unchecked. Okay. In other words, it is called as runtime exception. Checked exceptions ante IO exception, SQL exception, arithmetic exceptions, array index out of bound exception, null pointer exception. This is arithmetic exception, arithmetic exception, array index out of bound exception, and null pointer exception. I was writing only few of the exceptions that we commonly get. There are near 200 exceptions. So now this comes under a category called unchecked exception. Unchecked exception. మనము ముందు ప్రోగ్రామ్ లో వాట్ డిడ్ వి డూ, స్కానర్ క్లాస్ రాసుకొని ఐ ట్రై టు డివైడ్ ఇట్ బై 0.
Okay, but compiler did not tell it is mandatory to handle. నాకు రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి నేను హ్యాండిల్ చేసుకున్నా. Okay, these are called unchecked exceptions. Handling of such exceptions will be known at runtime. So this exception, IO exceptions, these exceptions are called as checked exceptions. Checked exceptions. Can you all just note this diagram? We need to explain this in interviews when they ask the concept of exception handling. So they'll be asking you what are checked exceptions and what are unchecked exceptions, and what is the parent class runtime. Did you all note this? Yes. Okay. So let me open this Java doc. Java doc. See, these all comes under unchecked exceptions. I have only named one or two in this arithmetic exception, array index out of bound exception. So these all handling of these exceptions we will be knowing at runtime. Okay. When any of these exceptions occur, then you need to make sure that in the catch block you mention that exception, or you can even mention a parent exception. What is the parent of all these exceptions? Runtime. What is the parent of runtime? Exception. So when you write this parent, you don't need to mention all these kinds of exceptions. Okay, let me show you that. Okay, what did we do? Simply we divided the number by 0, right? This is what we did. So compiler did not tell me that it is mandatory to handle nothing, no error I got. So I'll be knowing this only when I give a wrong logic. Okay, now I got this arithmetic exception. So for this for how to handle this can be handled by using try and catch. Go to source with try and catch. Okay, so the code which is responsible for generating that exception will be there in try block, and the code which tells us which exception has occurred will be in the catch block. So when I write like this, what will I get? Then I'll get something as java.lang.arithmetic exception. Why did I get this exception? This is the parent class of all exceptions present in Java. Okay. Generally, people will not write this like this. How we write is, first, if we know that exception, we'll write the child classes so that we'll come to know which exceptions can occur. Okay. In case if this did not handle, then I'll write another catch block. Catch. If this is not an arithmetic exception, then I'll write as exception. So by looking at this program, I'll come to know this this program may generate an arithmetic exception.
But by just writing this exception, I will not come to know the program, which exception that this program will generate. I should never write the parent at the beginning. If I write like this, what will happen? This is a part of this. This exception is a part of arithmetic exception. ఓకే. ఈ పేరెంట్లో అన్నీ ఉంటాయి, చైల్డ్ క్లాసులు పేరెంట్ క్లాసులు అన్నీ ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడే దొరికేసింది అది. సో ఇట్ విల్ నెవర్ ఎండ్ టు దిస్ కోడ్. ఓకే. సో ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద parent at the last. First we need to mention which kind of exception is that. Okay. If you don't want these all stuff, just write the parent as exception E. That's all. ఇది ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా తెలుస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇదిగో నీకు కింద వచ్చింది కదా, నీకు ఒకసారి రన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. రన్ చేశాక మళ్ళీ దాన్ని దీంట్లో చేయాలా? మళ్ళీ దాన్ని దీంట్లో చేయాలి, కానీ మన సెలీనియంలో డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు మనం. వీ డోంట్ నీడ్ టు యూస్ దోస్ ఆల్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ అలా రాయాల్సిన పని లేదు. అలా రాస్తే దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్సెప్షన్ రాసి సరిపోతుంది అంతే కదా క్యాచ్ లో. క్యాచ్ లో ఇలా రాస్తే సరిపోద్ది, ప్రింట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ. బికాస్ అదే జావా ప్రోగ్రామర్స్ అయితే దే విల్ రైట్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ బాక్స్ లో ఏం చేసుకుంటారు, మీకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, సో దట్ దే విల్ కమ్ టు నో దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ జనరేట్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ అని. మనం ఇలా రాసినప్పుడు మనకేం తెలియట్లేదు కదా ఏ జనరేట్ చేస్తుందో. ఏదన్నా జనరేట్ చేయొచ్చు లిస్ట్ లో, మనం చూసుకున్న లిస్ట్ లో ఏదన్నా రావచ్చు దీంట్లో కదా. బట్ ఫస్ట్ పెట్టలో మనం ట్రై క్యాచ్ అంటే చూపిస్తుంది కదా, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో రాయడం ఎందుకు? కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, అంటే కోడ్ రన్ అయినాక నీకు తెలుస్తుంది. రేపు వేరే ప్రోగ్రామర్ వస్తాడు, నువ్వు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోతావు. సో అప్పుడు వాడంతా నీకు రన్ చేశాకే వాడికి తెలుస్తుంది కదా వాడికైనా. కానీ నువ్వు అదే నువ్వు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసేసావు అనుకో, వాడికి ఎమ్మటే తెలిసిపోద్ది. సో దిస్ కోడ్ మైట్ జనరేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ అని. ఓకే. వీటిల్లో ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేస్తుంది, కానీ వీటిల్లో ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేయకుండా యూ విల్ డైరెక్ట్లీ స్పెసిఫై దట్ నా కోడ్ అనేది మీకు ఇది జనరేట్ చేస్తుంది అని. ఆ ఎర్రర్ కూడా కనిపించకుండా నిన్న ఒకటి యాడ్ చేశారు కదా కోడ్ లో, ఇందన ఎక్సెప్షన్ అట్లా కనిపించకుండా ఇది తీసేస్తే సరిపోద్ది. అది లాగ్ ఫైల్స్ లో రావాలంటే పెట్టుకుంటాము, జనరల్ గా పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే లాగ్ ఫైల్స్ లో రావాలి కదా మనకి. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అన్నది అదే ఏం రాదు. ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ప్రింట్ చేసుకుంటే అది వస్తుంది అంతే. ఇంకా అది కనిపించాలంటే క్యాష్ లో కూడా అది ప్రింట్ చేసుకోవాలి. అవునంతే. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే మళ్ళీ ట్రై క్యాచ్ రాయాలి. ట్రై ఇన్సైడ్ ట్రై కాంప్లికేటెడ్ అయిపోద్ది ఇంతగానో మనం వాడడం. ట్రై ఇన్సైడ్ ట్రై, క్యాచ్ ఇన్సైడ్ క్యాచ్. జస్ట్ ఏం లేదు, దాన్ని నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్స్ మనకు అవ్వాలి. ఈ ట్రైలో ఏమన్నా మీకు ఎర్రర్ వచ్చినా కింద రాసుకుంటాం కదా కోడ్స్, ఆ కోడ్ అనేది నాకు జనరేట్ అవ్వడానికి రాసుకుంటాను అంతే. అది నేను రాయకపోతే ఏమవుద్ది, టర్మినేట్ అయిపోద్ది. ఇటు నుంచి డైరెక్ట్ గా మెయిన్ మెథడ్ మీకు ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది. అలా ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా ఏంటంటే నెక్స్ట్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను రాసుకోవడానికి ఐ విల్ బి గోయింగ్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్, దట్స్ ఆల్. దానికి మించి ఏం లేదు దీంట్లో ట్రై క్యాచ్ లో. సో ఎక్సెప్షన్స్ కి ఓన్లీ ట్రై క్యాచ్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇట్లా మెథడ్స్ వేరే? ఫైనల్లీ అని ఉంటుంది ఇంకోటి, అది ఒక బ్లాక్. సో ఫైనల్లీలో ఏం రాసుకుంటామంటే మనం ఏమైతే అది జనరేట్ చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్ అది రాసుకుంటాం. ఓకే. సో ఫైనల్లీలో మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే జనరల్ గా క్లీనప్ కోడ్ అని ఉంటుంది ఒకటి. సో క్లీనప్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎక్కడో ఎర్రర్ వచ్చింది,
నాకు ఎర్రర్ రావటం వల్ల డేటాబేస్ అనేది మీకు అలా టర్మినేట్ అవ్వకూడదు కదా. టర్మినేట్ అయితే మీకు ఏమవుద్ది, ఓపెన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అది. సో అలా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ క్లోజ్ చేయడానికి క్లోజింగ్ కోడ్, నథింగ్ బట్ లాజిక్ క్లోజింగ్. డేటాబేస్ అన్నా అవ్వచ్చు, ఫైల్ అన్నా అవ్వచ్చు, అది లేకపోతే మన సైట్ లో కుకీస్ ఏమన్నా వాడుతుంటే కుకీస్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం అన్నా అవ్వచ్చు. అది నాకు ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా ఇది మటుకి ఫైనల్లీ బ్లాక్ మటుకి రన్ అవుద్ది కంపల్సరీగా. సో అలా రన్ అయ్యే కోడ్ మనం ఫైనల్లీలో పెట్టుకుంటాం. నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు క్లీనప్ ఏదైనా క్లీనప్ కోడ్ డేటాబేస్ అంటాం. యాక్సెస్ చేస్తూ ఏదైనా ఉందనుకో లాజిక్, అందులో డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ అదే అదే చేసుకునేవి ఫీల్డ్స్, సో ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో అవునవును. ఇంటరప్ట్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ ఆ డేటాబేస్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తుంది. చేయడానికి. ఓకే. లేకపోతే ఏంటంటే లోడ్ పెరిగిపోద్ది కదా, ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. అది కనెక్షన్స్ ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటది మనకు. అలాంటిది మనం దీంట్లో రాసుకుంటాం ఫైనల్లీలో. డేటాబేస్ వేరేది అనే కాదు, ఏదన్నా ఎనీ క్లోజ్ ఫైల్. అప్, ఎనీ ఫైల్. ఇప్పుడు నాకు నెట్ బ్యాంకింగ్ నేను మౌస్ మూవ్మెంట్ చేయట్లేదు ఒక 5-10 మినిట్స్ దాకా. సో అప్పుడేమో ఆటోమేటిక్ గా లాగౌట్ అయిపోతాయి కదా. అవును. సో అలా ఉండే ఏంటంటే నేను ఫైనల్లీలో పెట్టుకుంటా. ఓకే. ఏదన్నా సరే కోడ్ని మీకు క్లోజ్ చేసేయాలంటే సిస్టమ్ ని జస్ట్ టర్మినేట్ చేయడం. టర్మినేట్ చేసేయటం. అది టర్మినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మామూలుగా టర్మినేట్ చేయకుండా ఫైల్స్ ఏమన్నా ఓపెన్ ఉంటే ఫైల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి టర్మినేట్ చేస్తుంది. ఓకే. అది నథింగ్ బట్ ఆ డేటాబేస్ అలా ఓపెన్ గా ఉండి పెట్టుకుంటే ఏమవుద్ది, సెషన్ అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటది. సో మీకు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే సెషన్ కి ఒక లిమిట్ పెడతారు. ఆ లిమిట్ దాటితే గో ఇన్ టు దిస్ ఫైనల్లీ అండ్ క్లోజ్ దట్ సెషన్, లాగౌట్ చేసేటట్టుగా. అలాంటిది. సో అలా క్లీనప్ కోడ్, నథింగ్ బట్ క్లీనప్ కోడ్ అంటాము. మనం అలా క్లీనప్ కోడ్ అనేది ఫైనల్లీలో పెట్టుకుంటాం. క్లియరా? ట్రై ఎందుకు రాస్తాము, క్యాచ్ ఎందుకు రాస్తాం, ఫైనల్లీ ఎందుకు రాస్తాము? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఇది కొద్దిగా చికాకు ఉంటుంది. చికాకు అంటే ఏముండదు కానీ నెక్స్ట్ ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి, త్రోస్, ఈ 2 కీవర్డ్స్. ఓకే. సో ఓకే. సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ నా అవుట్పుట్? నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, 2 మెథడ్స్ రాసుకున్నా. ఓకే. స్టాటిక్ మెథడ్, స్టాటిక్ ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ ఏరియాలో డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. యూ కెన్ ఈవెన్ కాల్ బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ కదా. ఓకే. నేను డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేసుకున్నా స్టాటిక్ ఏరియా కనుక, అంతే. దీంట్లో ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, మెయిన్ మెథడ్ లాస్ట్ లైన్ అని. షో మెథడ్ లో షో మెథడ్ స్టార్టెడ్, షో మెథడ్ లాస్ట్ లైన్. నేను ఇక్కడ లాజిక్ రాశాను, నాకు ఎర్రర్ వచ్చే లాజిక్ నాకు ఇక్కడ ఉంది 16th లైన్ లో. ఈ 8th లైన్ లో దీన్ని ఏమంటారు కోడ్ ని, నథింగ్ బట్ ఇన్వొకేషన్ కదా. మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఆర్
కాలింగ్, మెథడ్ కాలింగ్. ఓకే, నేను ఈ కోడ్ రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇంటరప్షన్ ఎర్రర్స్, ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్. ఫస్ట్ ఏమవుద్ది, ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ అనేది రన్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ లైన్ బై లైన్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది, షో మెథడ్ కాల్ చేసా, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ మీకు 8th లైన్ నుండి 14th లైన్కి వెళ్తుంది, 14th లైన్ 15th లైన్కి వెళ్తుంది, 15th మనకు ప్రింట్ అవుద్ది. ఈ 16th లైన్ లో నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎక్సెప్షన్. సో ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అయిపోద్ది. మెయిన్ మెథడ్ లాస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అవ్వదు, షో లాస్ట్ లైన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, టర్మినేట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి లాస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేమైంది, నాకు ఎర్రర్ వచ్చే కోడ్ నేను 16th లైన్ లో రాసుకున్నా. ఓకే, నాకు ఎక్సెప్షన్ కోడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను నేను, ఫస్ట్ ఈ సిస్ అవుట్ లో మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ అని రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఏం రాసుకున్నా, మెథడ్ కాలింగ్ కోడ్. ఇక్కడ నుండి ఈ 8th లైన్ నుండి మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ 14th వెళ్ళిపోద్ది, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకున్నా కాబట్టి. 14th లైన్ లో ఏంటి, 15th లైన్ మీకు ప్రింట్ అయిపోద్ది. తర్వాత నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. నాకు ఎర్రర్ వచ్చాక నాకు ఏమవుద్ది, ప్రోగ్రాము టర్మినేట్ అయిపోద్ది. టర్మినేట్ అయిపోతే షో లాస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అవ్వదు, షో మెయిన్ లాస్ట్ లైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు, నాకు ఈ రెండు ప్రింట్ అవ్వదు. ఎక్సెప్షన్ రాగానే అది ఆఫ్ అయిపోతుందా, అంటే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు టర్మినేట్ అయిపోయింది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది, షో మెథడ్ స్టార్టెడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది. నాకు రన్ టైంలో నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, మీకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, టర్మినేట్ అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్. సో ఇలా మీకు టర్మినేట్ అయిపోయినప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, ట్రై క్యాచ్ రాస్తాం. రాయాలి మనం, మీకు ఇక్కడ రాయాలా లేకపోతే మనం దీంట్లో రాయాలా? ట్రై క్యాచ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు రాస్తాం, 16th లైన్ లో రాస్తాం. నాకు ఎర్రర్ వస్తే నేను అక్కడ నేను రాసుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు 16th లైన్ లో రాశాను. సో ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది అవుట్పుట్, ఇప్పుడు మొత్తం రన్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, షో మెథడ్ స్టార్టెడ్, షో మెథడ్ లాస్ట్ లైన్, మెయిన్ మెథడ్ లాస్ట్ లైన్. నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా నాకు ఈ లైన్ దగ్గర నాకు టర్మినేట్ అయిపోవాలి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా ఈ మెథడ్ ఎవరో వేరే అతను రాశాడు. ఆ మెథడ్ అనేది చాలా లేజీ మెథడ్. అదేం చేస్తుంది, త్రో అని ఒక కీవర్డ్ ఉంది, త్రోస్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ మనకి. ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. త్రోస్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అని రాసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు రాసేసుకుంటే ఏమవుద్దంటే, నేను చేస్తాను, ఇప్పుడు ఏమైంది, సేమ్ అలానే వచ్చింది. మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టెడ్, షో మెథడ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. ఈ లైన్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే, ఈ లైన్ మై కాలర్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్. ఎవడైతే నన్ను కాల్ చేస్తున్నాడో వాడే మీకు హ్యాండిల్ చేయాలి, నేను హ్యాండిల్ చేయను అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పేయటం అనమాట. ఇది త్రోస్ రాస్తే, దిస్ విల్ టెల్ ద JVM ఐఎమ్ ఎ లేజీ ఫెలో, సో ప్లీజ్ గో టు ద కాలర్ అండ్ టెల్ ద కాలర్ దట్ ద కాలర్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. అది. సో ఇక్కడ త్రోస్ రాసే దానికి అర్థం ఏంటంటే, కాలర్ హ్యాండిల్ చేయాలి. కాలర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు, ఈ షో మెథడ్ కి ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకొని ఎవడైతే కాల్ చేస్తున్నాడో ఆ కాలర్ ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకోమని చెప్తాం మనం. నథింగ్ బట్ వీఆర్ థ్రోయింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద కాలర్ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్. నేనైతే హ్యాండిల్ చేయను, నువ్వు నా కోడ్ వాడుకోవాలంటే నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకో, లేకపోతే లేదు. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు షో అనే క్లాస్ ని మెథడ్ ని ఎన్ని క్లాసుల్లో కాల్ చేస్తే ప్రతి దాంట్లో రాసుకోవాలి కదా, అప్పుడు ప్రతి దాంట్లో వాడు రాసుకోవాలి.
సో జనరల్ గా ఇలా ఎవరు రాయరు, దిస్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్, నథింగ్ బట్ సప్రెస్ చేయడానికి, నా కాలర్ హ్యాండిల్ చేస్తాడని చెప్పడానికి ఇది. బట్ మనం ఎక్కడ వాడము. బట్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ is throws used. Throws is used to generally handle the responsibility of the exception to the caller, అంతే. ఓకే. ఎవరైతే 2 to 3 errors ఉంటే ఎక్సెప్షన్స్ 100 ఉన్నా సరే నువ్వు 100కి నువ్వు ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకే ఓకే. అది మనం నువ్వు నాకు కాల్ మెథడ్ చేయడం ఇట్లా థ్రోస్ అని అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అట్లా అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా? ఇప్పుడు 10 ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకో, త్రోస్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, తర్వాత మీకు ఎక్సెప్షన్, తర్వాత నల్ పాయింటర్ వచ్చింది అనుకో, అలా ఇంకా అలా. సో జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఏ అయితే వస్తాయో ఆ 3-4 రాసుకుంటాం అంతే. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వస్తుందంటే మనం లాజిక్ మార్చుకుంటాం కదా జనరల్ గా రియల్ టైంలో. రియల్ టైంలో లాజిక్ ఏం చేస్తామంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం యూజర్ ని, అది ఎంటర్ చేయనివ్వకుండా. అది సో ఎంత రిస్ట్రిక్ట్ చేసినా, ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఎక్కడ వాడతామంటే ఇది ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఫైల్ స్ట్రీమ్ నుండి డేటా వస్తుంది. ఫైల్ స్ట్రీమ్ నుండి డేటా వస్తుంటే సడన్ గా మీకు పవర్ పోద్ది, మీకు అప్పుడు మీకు ఏమవుద్ది, కోడ్ టర్మినేట్ అయిపోద్ది. అలా టర్మినేట్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తాము, ట్రై క్యాచ్ లో ఈ ఫైల్ స్ట్రీమ్ నుండి వచ్చేది. ఒకవేళ అలా టర్మినేట్ అయిపోయినప్పుడు ఏం అవ్వాలి, ఫైనల్లీ కోడ్ నాకు రన్ అయిపోవాలి. నాకు అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయ్యే సెకండ్ ముందు నాకు ఆ ఫైల్ అనేది నాకు క్లోజ్ అయిపోవాలి. అలా అన్నమాట. ఇది జనరల్ గా ఇలాంటివి ఉంటే మనం లాజికల్ గా చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం అవి ప్రిడిక్ట్ చేయలేం కదా. సడన్ గా నెట్ పోవటము, లేకపోతే మీకు సడన్ గా మీకు ఆ ఫైల్ మీకు ఆ ప్లేస్ లో లేదు, లేకపోతే మీకు సర్వర్ నుండి రెస్పాన్స్ రాదా టైంకి, అప్పుడు అలా. ఇంకా ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఏదైనా పేజ్ లోడింగ్ ఎక్కువసేపు పట్టి టైం అవుట్ అయినప్పుడు అదేంటంటే ఇంకా ఫైనల్లీలోకి వెళ్ళిపో. మాక్సిమం టైం 5 minutes. 5 minutes దాటి ఎక్కువసేపు లోడ్ అవుతుంటే అది ఫైనల్లీకి వెళ్ళిపో. లేకపోతే ఎవడన్నా యూజర్ పేజ్ సోర్స్ లాంటి తీసి ఏమన్నా చేంజ్ చేస్తుంటే ఫైనల్లీ కోడ్ రన్ చేసేయి. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కనిపించకపోయినా మీకు ఆబ్జెక్ట్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లాగా ఏమన్నా అది డిటెక్ట్ చేసినా డైరెక్ట్ గా నీకు లాగౌట్ చేసేస్తుంది. ఏదేమైనా మనకి ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అవుతుంటే, మనకి ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అయ్యే సెకండ్ ముందు మీకు ఫైనల్లీ జరిగిపోద్ది. అది ఫైనల్లీలో రాసుకుంటాం. అది అలా రాసేదాన్ని ట్రై క్యాచ్ లో ఫైనల్లీ అనేది మనం సింగిల్ గా రాయలేము. ట్రై క్యాచ్ లోనే రాసినాక లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫైనల్లీ రాయాలి. ట్రై ఆర్ ఫైనల్లీ రాసుకోవచ్చు, ట్రై ఆర్ క్యాచ్ ఫైనల్లీ రాసుకోవచ్చు, బట్ ఫైనల్లీ అనేది సింగిల్ గా రాయలేము. సో రియల్ టైంలో జనరల్ గా మనం ఇక్కడ వాడతాం. సెలీనియంలో కూడా ఏంటంటే ఇలాంటివి వాడతాం. ఏంటంటే నల్ పాయింటర్ వస్తుంది. నల్ పాయింటర్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్లో డేటా ఉంది, నేను డేటా రీడ్ చేస్తున్నాను, ఆ డేటాకి ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ అని ఉంది, వాడేంటంటే స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్ అని కాకుండా వేరే నేమ్తో రీడ్ చేసేస్తున్నాడు. మీకు ఆ నేమ్ దాంట్లో లేదు. నేమ్ దాంట్లో లేకపోవడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, నల్ పాయింటర్ వచ్చేస్తుంది. నల్ అంటే 0, యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ అన్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో అక్కడ నల్ పాయింటర్ త్రో చేసేస్తుంది. ఆ నల్ పాయింటర్ త్రో చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నల్ పాయింటర్ త్రో చేసి నాకు ఏ లైన్లో త్రో చేస్తుందో రికార్డ్ చేయని చెప్పి త్రో చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఏది సో అండ్ సో లైన్లో వచ్చింది అని చెప్పి నాకు చెప్పుద్ది. ఇలా సో అండ్ సో లైన్లో వచ్చింది, ఇది 21 లైన్లో 9 లైన్లో ఉంది కోడ్ 21. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, 21 లైన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది. సో ఇక్కడ ఉంది మీకు ఎక్సెప్షన్. సో దీన్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తే సరిపోద్ది. లేదనుకుంటే నేను దాన్ని హ్యాండిల్ చేయబోదు, దీన్నన్నా హ్యాండిల్ చేయాలి. నాకు లైన్ నెంబర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ 21, 9. అది మనకి ఏమన్నా మనకి ఎర్రర్ వచ్చినా ఇలా స్లోగా లైన్ బై లైన్ చదువుకుంటూ ఉండాలి. ఒక్కొక్క ఏ లైను ఏంటి అలా 100 లైన్లు వచ్చినా ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటామే, అంతే. You got this usage of throw keyword? లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కానీ ట్రై క్యాచ్ అయితే క్లియర్. త్రో ఏం లేదు, కాలర్ ని హ్యాండిల్ చేయమని చెప్పటం. నేను వెళ్ళిపోయి నేను బిర్యానీ తినేస్తాను,
నా బిల్లు నా ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకో అని చెప్పటమే. నేనైతే బిల్లు కట్టను, నేను వెళ్ళి నేను తినేసి వచ్చేస్తాను అంతే. నథింగ్ బట్ థ్రోయింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద కాలర్. ఎవడైతే నన్ను తీసుకొచ్చాడో మీకు ఆడే బిల్ కట్టాలి. దీంట్లో మీకు ఈ కేసులో అయితే ఎవడైతే నన్ను కాల్ చేశాడో వాడే మీకు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, నేనైతే హ్యాండిల్ చేయను ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా. త్రో అంటే ఏంటి? త్రోస్ అంటే ఏంటి? హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కాలర్. సాగర్ క్లియరా? అర్థమైంది. ఓకే. సో మనం యూజ్ చేసేది మాత్రం ట్రై క్యాచ్ రియల్ టైంలో. ట్రై క్యాచ్ అప్పుడప్పుడు ఫైనల్లీ కూడా ఇప్పుడు నేను వచ్చి అది. కాకపోతే మీకు ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతారు ఈ త్రోస్ ఇంత ముందు వాడేవాళ్ళు కదా. త్రోస్ మనం వాడేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ ఏం అక్కర్లేదంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే ట్రై క్యాచ్ వాడు లేదా త్రోస్ వాడు అని చెప్పి. త్రోస్ వాడితే ఏంటంటే సప్రెస్ చేసేస్తుంది ఎర్రర్. సప్రెస్ చేసేసి కాలర్ హ్యాండిల్ చేస్తాడని. మీకు అదేం చేస్తుంది, మెయిన్ మెథడ్ లో కాలర్ మీకు హ్యాండిల్ చేయకపోతే టర్మినేట్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్. సో మీకు గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ట్రై క్యాచ్ వాడతామే. నెక్స్ట్ త్రో అని ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఈ త్రో కీవర్డ్ యూసేజ్ ఏంటో చూద్దాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. int age is equal to 35. If age is less than 20, నేనేం రాస్తున్నానంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ఎలిజిబుల్లా కాదా ఏజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే. ఆ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ చిన్న లాజిక్, బట్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ఏంటి, ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసిన ఎక్సెప్షన్స్. సో మనం ఇప్పుడు చూసేది ఏంటంటే నా ఓన్ ఎక్సెప్షన్, నేను రాసుకునేవి. జనరల్గా ప్రోగ్రామర్స్ మీకు ఇలానే రాస్తారు. సో మీకు అది యూజర్కి అర్థం అవ్వాలంటే యూజర్ డిఫైన్ రాయాలి. రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, మీకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్, ఇలా వస్తే ఏ యూజర్కి అర్థం కాదు. సో క్లాస్ స్మాల్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి నేను ఒకటి రాసుకున్నాను. ఓకే, నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇంకోటి క్లాస్ బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. క్లాస్ స్మాల్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్, క్లాస్ బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్స్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఎక్స్టెండ్స్ what is the parent class of all exceptions? Exception. Extends exception. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ కదా క్లాస్ ఎక్సెప్షన్. అవును, ప్రీడిఫైన్డ్. నేను యూజర్ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి, నథింగ్ బట్ నాకు ఎక్సెప్షన్ లో. సో ఎక్స్టెండ్స్ చేసుకున్నావు కదా ఎక్సెప్షన్ అని. ప్రీడిఫైన్డ్ అది. ప్రీడిఫైన్ పెట్టుకోకపోతే దాని లాజిక్ అంతా రాసుకోవాలి కదా నేను. సో ఐ యామ్ యూజింగ్ దట్.
ఏం లేదు, యూజర్ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాం దీంతో, అంతే, నథింగ్ బట్ ఏం లేదు దాంట్లో దానికి దీనికి. ఓకే. ఇంకా అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్స్, నల్ పాయింటర్ అలా వస్తే యూజర్స్ కి మనకు అర్థం కావు కదా, సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ప్రింట్ చేస్తాం. బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటా నేను, స్మాల్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. ఒక్క నిమిషం, 1 minute. హలో హలో, దీపక్, చెప్పు దీపక్. 2 minutes సార్, నేను మళ్ళీ వస్తా 5 minutes లో, ఓకే. కొరియర్ వచ్చింది. ఓకే.
హలో. హలో చెప్పు. యా ఎస్. లిఫ్ట్ వాడట్లేదు. 4 ఫ్లోర్లు కష్టంగా ఉంటుంది. లిఫ్ట్ పనోళ్ళు వాళ్ళు వాడుతున్నారని. కోవిడ్ పాండమిక్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది లెస్ దాన్ 20 వస్తే స్మాల్ ఏజ్ అని వస్తుంది నాకు ఎక్సెప్షన్. గ్రేటర్ దాన్ వస్తే బిగ్ ఏజ్ అని వస్తుంది. నేను ఎంత ఇచ్చుకున్నా ఇక్కడ 35 ఇచ్చుకున్నా. సో వాట్ షుడ్ ఐ గెట్? ఇట్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ బ్లాక్, రైట్? అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు త్రో బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. సో వాట్ డిడ్ ఐ గెట్? బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. ఇలా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ రాసుకోవాలంటే యూ గో విత్ దిస్ త్రో కీవర్డ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ త్రో? ఇఫ్ కండిషన్ లో రాస్తాం కదా ఇది. ఆహా, నాకు ప్రోగ్రామ్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఇదొక వే, నథింగ్ బట్ త్రో చేసేయడానికి మీకు ఎర్రర్. మనం అలా రాసుకుంటే ఏంటంటే యూజర్ కనపడదు కదా, డైరెక్ట్ గా మనకి స్క్రీన్ మీద మనకి ఎర్రర్ రావాలనుకో మనకి ఇలా రాసుకుంటాం. మనం డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ మీద మీకు వచ్చేస్తుంది. అలా వస్తే సింపుల్ ఎర్రర్స్, ఇలా వస్తే ఏంటంటే స్క్రీన్ మీద ప్రోగ్రామ్ మీకు టర్మినేట్ అయిపోద్ది. యూ ఎంటర్డ్ ఏ రాంగ్ డేటా అని. వ్యాలిడ్ డేటా ఎంటర్ చేయని చెప్పి స్టార్టింగ్ నుండి చూపెట్టరా ఒకసారి, ఫస్ట్ లైన్. ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నానంటే నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఆ క్లాస్లో ఒక రాసా ప్రోగ్రామ్. ఇదేంటంటే ఏజ్ అనేది లెస్ దాన్ 20 ఉంటే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 30 ఉంటే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్. సో అప్పుడు లెస్ దాన్ 20 ఉంటే వాట్ షుడ్ యూ గెట్? స్మాల్ ఏజ్ ఉందని స్మాల్ ఏజ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. అదే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఏంటి? బిగ్ ఏజ్ అని చెప్పి వస్తుంది. మధ్యలో ఉంటే యు ఆర్ గుడ్ టు గో విత్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అని. ఇది system.out.println లో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ స్మాల్ ఏజ్ అని రాసుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ దట్. సో దీనికి ఏం చేసుకున్నా, నేను 2 క్లాసులు క్రియేట్ చేసుకున్నా. కింద క్లాస్ స్మాల్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏంటి, నేను యూజర్ డిఫైన్డ్ గా నేను ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది దీనికి వెళ్ళింది, దీనికి వెళ్ళి త్రో చేయమన్నా. త్రో చేయమంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద క్యాచ్ బ్లాక్. త్రో బిగ్ ఏజ్ మన క్యాచ్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇప్పుడు దేనికి ఏమొస్తుంది ఎర్రర్? నాకు 5 minutes ఉంటే అప్పుడు రాసిన అది నో ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ టైప్ బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. సేమ్ ఇదే రాసావా? అంటే అనుకుంటున్నా మోస్ట్లీ, మరి విన్నదైతే రాసిన. వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్ పంపాలి ఒకసారి. అలా రాయి, నాకు వచ్చిందంటే నీకు వస్తుంది. అదే ఇక్కడ అది నేను కోడ్ పంపాను, ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఈ క్లాసెస్ రాసుకోవాలి దగ్గరే మళ్ళీ అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి భయ్యా, 3-4 గంటలు చేయాలి. ఒక్కొక్క క్లాసు కనీసం 4-5 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, పెట్టినా ఒకసారి ఇమేజెస్, తర్వాత ఇమేజ్ పెట్టినా వాట్సాప్ లో ఒకసారి. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయినాక చూస్తాను. ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్లీ త్రో అండ్ త్రోస్. క్లియర్ విత్ దిస్ ఆల్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తావంటే క్లాసు వినేసేయి, తర్వాత మళ్ళీ విని ప్రాక్టీస్ చేయి, అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది. అలా వింటా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏంటంటే మిస్ అయిపోతావు పాయింట్లు. ఓకే టైం ఉందని చేస్తాను. ఓకే, నీకు ఇందాక 5 minutes లో. ఓకే. సో ఇప్పుడు ట్రై అంటే ఏంటో మీనింగ్ తెలిసింది కదా. వాట్ షుడ్ వి రైట్ ఇన్ ట్రై బాక్స్?
ద కోడ్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఎక్సెప్షన్. క్యాచ్ బ్లాక్ మీకు ఏం చేస్తుంది? క్యాచ్ చేస్తుంది. ఏ ఎర్రర్ వస్తుందో మనకు చూపించడానికి. ఫైనల్లీ ఏంటి? ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాము. నెక్స్ట్ త్రోస్ లో వాట్ విల్ వి రైట్? త్రోలో we will tell the caller to handle that exception. Nothing but throwing the responsibility to the call. No. Throws ante nothing but we Throws. throw the responsibility to the caller. Throw ante user defined exceptions రాసుకోవడానికి అంతే. దీనికి మించి ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు యూజర్ డిఫైన్డ్ మనం చేసుకోవాలన్నారు కదా, డిఫైన్ చేసిరా ఇక్కడ? ఇక్కడ వేసరికి స్మాల్ ఎక్సెప్షన్ నేను రాసుకున్నాయే కదా, స్మాల్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్, బిగ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. అంటే ఎక్సెప్షన్ అంటే మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అది కాల్ చేయాలి అంతేనా? నథింగ్ బట్ నీకు ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ అంతే. నీకు ఎక్స్టెన్స్ చేయగానే ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీలన్నీ దీనికి వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు పేరెంట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీలన్నీ మీకు చైల్డ్ కి వచ్చేసినాయి. ఓకే, నథింగ్ బట్ మీకు ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుద్ది. ఇదిగోండి మీకు ఎక్స్టెన్స్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ చేశాడు. అది ఈ రన్ టైమ్ లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఏది? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, మీకు ఎక్స్టెన్స్, మీకు ఎక్సెప్షన్. ఇక్కడ 3 లేయర్స్ రాసుకున్నాడు, మనం డైరెక్ట్ గా 1 లేయర్ తో కనెక్ట్ అయ్యాం అంతే. సాగర్, క్లియర్ విత్ దిస్ ఆల్? అర్థమైంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ది. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫైల్. డాట్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఈ ఫైల్లో ఏంటి? నేను యూజర్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నా. Guys, I have some personal work. I'll wind up today. Okay. Yeah, okay.